प्यारे प्यारे बच्चों सत श्री अकाल। अज असी मिति 12/10/2020 ਲਈ अभ्यास सीट 37 पैस 2020 हाँ जी शीट किहड़ी है 37 करन जा रहे हाँ। बच्चों मेरी तुहाडे अगे रोज़ रिक्वेस्ट है प्लीज़ तुसी सिर्फ उत्तरों के लिए प्रश्न उत्तर छांटण के लिए नहीं आपां कल्ले ये पैरे करने। असी इन्हां नूं इस ढंग नाल पढ़ना है कि जी साड़ी पढ़न की है स्किल है रीडिंग स्किल है बहुत ज़्यादा की है सुधर सके। ठीक है, कुछ तो करोना कारण अजकल बच्चे बहुत घट ध्यान दे रहे ने ते जो कहानी ते सी कई बच्चे मैनूं लगता है भी वो पैरे ते चले गए हैं क्योंकि कईयां नूं पढ़ा के देखो सही नहीं पढ़ रहे। प्लीज़ तुसी इन्हां पैरिਆਂ नूं चंगे ढंग नाल पढ़ो ताकि साड़ी पंजाबी हिंदी इंग्लिश सारा की है भी इंप्रूवमेंट होवे। चलो जी आप पढ़ते अज पंजाबी का पैरा। विशा पंजाबी। अज गुरमीत सवेरे जल्दी उठिया ते दादा जी नाल सैर कर लई गया। रस्ते विच दादा जी ने उसनूं दस्सिया कि सवेर दी सैर हर मनुख लई बहुत जरूरी है। इस नाल शरीर निरोग ते बलवान हुंदा है। ये तंदुरुस्त रहन दा सब तो सौखा साधन है। बच्चियां बजुर्गां ते औरतां लई सवेर दी सैर किसी तोहफे तो घट नहीं है। सवेरे दी सैर एक संपूर्ण कसरत है। संपूर्ण भाव बच्चों पूरी दी पूरी आपां कह सकदे आ हर पक्षों पूर्ण। ये उदासी अते तनाव नूं घट करदी है। सवेर समय हवा ताज़ी हुंदी है, शोर शराबा घट हुंदा है। रस्ते विच गुरमीत नूं अपने दोस्त हरमन मिल गया। वो भी अपने दादा जी नाल सैर लई गया होया सी। गुरमीत नूं देख के हरमन बोलिया, तू तां ईद दा चंद ही हो गया है, अजकल मिलदा ही नहीं। गल्लां करदे करदे वो पार्क विच पहुंच गए। उत्थे उन्हां ने देखिया कि दरख्तां ते हाँ जी बच्चों तुहानूं उस दिन आया सी भी ते तो पहला कौमा क्यों है क्योंकि जे आपां किसी चीज़ नूं शॉर्टकट भाव घट दिखाउणा होवे तां आपां इत्थे ते दा भाव हैगा उत्ते। पंछियां दी चहक सुनाई दे रही सी। उत्थे कुछ लोग योगा कर रहे सन, कुछ लोग हरे भरे घाह ते नंगे पैर तुर रहे सन। लोग सैर दौरान बहुत खुश दिखाई दे रहे सन। कुछ समय बाद दादा जी ने गुरमीत नूं बुलाया ते वो घर वल चल पए। गुरमीत बहुत खुश सी ते रस्ते विच वो सोच रहा सी कि वो हर रोज़ सैर लई आया करेगा। हाँ जी बच्चों सानू की है भी सवेर दी सैर दे बहुत सारे महत्व दस्से ने एक हर मनुख दे लई बहुत ज़्यादा जरूरी है ते तुहानू भी जरूर करनी चाहिए सवेर दी सैर। हाँ जी प्रश्न पहला गुरमीत सैर लई कित्थे गया बच्चों पार्क दे विच। ठीक है ना, तुरदा तुरदा कित्थे पहुँच गया वो पार्क दे विच पहुँच गए। प्रश्न दूसरा घर वापस आउण समय गुरमीत की सोच रहा सी कि वो कदे सैर नहीं करेगा। बिल्कुल गलत, वो सवेरे हर रोज़ सैर करेगा। वो सोच रहा सी कि हर रोज़ सैर कर लिए आया करेगा भाव वो रोज़ सैर करेगा। दूसरा उत्तर बिल्कुल सही है। तीसरा प्रश्न देखो बच्चों, निरोग शब्द तो की भाव है। हाँ जी बच्चों निरोग शब्द तो की भाव है कई रोगों वाला बिल्कुल गलत है। बीमार नहीं, जख्मी बिल्कुल नहीं, तंदुरुस्त। हाँ जी रोगी तो भाव है बच्चों बीमार ते निरोग तो भाव है तंदुरुस्त जिसनों कोई रोग ना होवे। चौथा प्रश्न ईद का चंद होना तो की भाव है बच्चों ईद का चंद भाव काफ़ी समय बाद मिलना क्योंकि ईद का चंद भी जो ईद होंगी है साल के बाद ईद का चंद देखा जाता है साल दे विच। ठीक है ना, इस तरह ही इसके भी काफ़ी समय के बाद मिलना ये नाल टुकदा शब्द है। पंजवां प्रश्न कहानी विच किस दे लाभ दस्से गए हैं बच्चों दोस्ती दे सवेर दी सैर दे। एक की है दूसरा उत्तर है बिल्कुल सही है सवेर दी सैर। इस कहानी नहीं हैगा ये की है भी सवेर दी सैर दे आपां लाभ कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखो बच्चों 5 बच की अपना विशा की गणित शुरू हो गया। 5 बच्चों में 25 केले बराबर वंडे जाने हैं। एक बच्चे नूं किन्ने केले प्राप्त होणगे। हाँ जी सानू पता है केले हैगे ने बच्चों 25। जदों सानू बराबर बराबर आ जाए वंडिया जावे आवे शब्द तां की करना सी भाग करना हुंदा भाव 25 जणिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣਾ है तो असीं 25 की करांगे 5 का पहाड़ा पढ़ांगे जदों 25 आ जाएगा
देखो बच्चों 5 और 5 25, तो हर बच्चे नूं किन्ने किन्ने केले आउणगे, 5 केले आउणगे। तो अपना किहड़ा उत्तर आएगा बच्चों, ऐड़ा उत्तर बिल्कुल सही है। 5 और 5 25, हर बच्चे नूं 5 केले आउणगे। हाँ जी, दूसरा प्रश्न देखो, हेठले कथनां नूं पढ़ के सही उत्तर की चोण करो। ਇਹ ਹੈਗਾ ਬਾਲਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 2 ਟੈਂਕੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਬੱਚੋ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। 2 ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਂਕੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਵੀ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬਾਲਟੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੂਸਰਾ, ਜੱਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 4 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਬੀ ਉੱਤਰ ਸਾਡਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਊੜਾ ਦੇਖੋ, ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਦੋਨੋਂ ਕਥਨ ਠੀਕ ਹਨ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਏ ਵਾਲਾ ਕਥਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2 ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਫੀ ਬਾਲਟੀਆਂ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਬੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਬੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਉੱਤਰ ਈ ਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਗਲਾਸ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਬੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਈ ਡੀ ਉੱਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆਪਾਂ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੱਲ। ਜੋਤੀ, ਗੁਰਮੀਤ ਅਤੇ ਪਿੰਕੀ ਨੇ 1 ਮੀਟਰ ਰੀਬਨ ਮਾਪਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮੀਟਰ ਰਾਡ ਬਣਾਇਆ। ਕਿਸ ਦਾ ਮੀਟਰ ਰਾਡ ਸਹੀ ਹੈ? ਜੋਤੀ ਨੇ 70 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ 1 ਮੀਟਰ ਬਣਾਇਆ, ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ 50 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ 1 ਮੀਟਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਬੱਚੋ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਾ 1 ਮੀਟਰ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਕੀ ਸਿਆਣੀ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਹੀ ਮੀਟਰ ਰਾਡ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੇ ਰੀਬਨ ਵਾਸਤੇ। ਈ ਡੀ ਉੱਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਧਦੇ ਕ੍ਰਮ 'ਚ ਲਿਖੋ। ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਰੱਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਸਮਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘੇਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਭਾਵ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਗਲਾਸ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਆ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੱਪ ਕੀ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲਾਸ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨੂੰ ਕੱਪ ਤੇ ਚੌੜਾ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਜੱਗ ਵੱਡਾ, ਵੈਸੇ ਕੱਪ ਦੇਖਣ 'ਚ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਪ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਗਲਾਸ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਜੱਗ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਬਾਲਟੀ ਆਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਵੱਧਦੇ ਕ੍ਰਮ 'ਚ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਪ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਗਲਾਸ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਜੱਗ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਲਟੀ। ਐੜਾ ਉੱਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ। 5ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਚਿੱਤਰ ਗ੍ਰਾਫ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਮਨਪਸੰਦ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਾਂਜੀ, ਹੱਸਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਕਿ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਨੂੰ 3 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ 3 ਵਾਸਤੇ ਹੈ। 1 ਤੀਆ, 2 ਤੀਏ, 6 ਤੀਏ ਤੀਏ 9, 4 ਤੀਏ 12, 5 ਤੀਏ 15, 6 ਤੀਏ 18, 7 ਤੀਏ 21, 8 ਤੀਏ 24। ਹਾਂਜੀ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ 24 ਬੱਚੇ। ਤਾਂ ਐੜਾ ਉੱਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਬੱਚੋ। ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗ੍ਰਾਸ ਉੱਪਰ ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੰਸ ਦੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਏ ਲੇਜੀ ਹੁੰਦਾ ਸੁਸਤ ਨਿਕੰਮਾ। ਗ੍ਰਾਸ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਰੀਨ ਜਾਂ ਹਰਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵੰਸ ਦੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਏ ਲੇਜੀ ਗ੍ਰਾਸ ਹੋਪਰ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨਿਕੰਮਾ ਸੁਸਤ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤ ਸੀ, ਕਿ ਗ੍ਰਾਸ ਹੋਪਰ ਸੀ, ਘੋੜਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਹਰਾ ਘੋੜਾ। ਹੀ ਡਿਡ ਨਾਟ ਟੇਕ ਟੂ ਵਰਕ, ਉਹ ਕਿ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿ ਕਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ।
In the summer, he only sang songs where the ants were working very hard to store food for the long winter. ਇਨ ਦਾ ਸਮਰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਓਨਲੀ ਸਿੰਗ ਸੌਂਗਸ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਵੇਅਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਾ ਐਂਡਸ ਕੀੜੀਆਂ ਵਰ ਵਰਕਿੰਗ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੀੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਟੂ ਸਟੋਰ ਫੂਡ ਭੋਜਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਰ ਦਾ ਲੌਂਗ ਵਿੰਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਗਰਾਸ ਉੱਪਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੀੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੰਬੀ ਸਰਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਦ ਸਮਰ ਐਂਡਡ ਐਂਡ ਦ ਵਿੰਟਰ ਅਰਾਈਵਡ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਵਿੰਟਰ ਅਰਾਈਵਡ ਭਾਵ ਵਿੰਟਰ ਅਰਾਈਵਡ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸਮਰ ਦਾ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਗਰਮੀ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਗਰਮੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਦ ਸਟਰੋਂਗ ਵਿੰਡ ਬਲਿਊ ਹਾਂਜੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਐਂਡ ਇਟ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸਨੋਇੰਗ ਹਾਂਜੀ ਬਰਫ਼ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਪੈਣ ਕੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਦ ਸਟਰੋਂਗ ਵਿੰਡ ਬਿਲੋ ਹਾਂਜੀ ਬਲੋ ਬਲਿਊ ਬਲੋਨ ਦਾ ਭਾਵ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਫਾਰਮ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਕੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਕੀ ਵੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸਨੋਇੰਗ ਬਰਫ਼ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਦ ਗ੍ਰਾਸ ਓਪਰ ਨਾਓ ਬਿਗੇਨ ਟੂ ਵਰੀ ਹੁੰਦਾ ਚਿੰਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਿਗੇਨ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਦ ਗ੍ਰਾਸ ਓਪਰ ਨਾਓ ਬਿਗੇਨ ਟੂ ਵਰੀ ਐਜ਼ ਦੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਨੋ ਫੂਡ ਟੂ ਈਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਸ ਓਪਰ ਸੀ ਹਰਾ ਘੋੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੇ ਵੀ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੀੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਕੰਮੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗ ਗਰਾਸ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਕੇ ਕਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹੀ ਹਾਲ ਕੀ ਸੀ ਇੱਕ ਗਰਾਸ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸੀ ਉਸਨੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਵਾਟ ਡਿਡ ਦ ਗ੍ਰਾਸ ਓਪਰ ਡੂ ਇਨ ਦ ਸਮਰ ਗ੍ਰਾਸ ਓਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸਿੰਗ ਸੌਂਗਸ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦ ਐਂਡ ਸਟੋਰਡ ਫੂਡ ਫਾਰ ਦ ਲੌਂਗ ਸਮਰ ਗ੍ਰਾਸ ਓਪਰ ਸਿੰਗ ਵਿੰਟਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਲੰਬੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਸਟੋਰ ਭਾਵ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ। ਡੀ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਈ ਡਿਡ ਦ ਗ੍ਰਾਸ ਓਪਰ ਬਿਗੇਨ ਟੂ ਵਰੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਸ ਓਪਰ ਸੀ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਸਟਾਰਟਡ ਸਨੋਇੰਗ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਬਰਫ਼ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਨੋ ਫੂਡ ਟੂ ਈਟ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਹੁਣ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਬੱਚੇ ਬੀ ਆਨਸਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਐਂਡ ਸਟੋਰਡ ਫੂਡ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਵਿੰਡ ਬਿਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੀ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਚੂਜ਼ ਦ ਵਰਬ ਦੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਏ ਲੇਜ਼ੀ ਗ੍ਰਾਸ ਓਪਰ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਦੇਅਰ ਲੇਜ਼ੀ ਗ੍ਰਾਸ ਓਪਰ ਨੌਨ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੋ ਨੌਨ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਸ ਓਪਰ ਕੀ ਹੈ ਨੇਮ ਹੈ ਲੇਜ਼ੀ ਸੁਸਤ ਹੈ ਕੀ ਉਹਦੇ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਗਿਆ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਆ ਗਿਆ ਦੇਰ ਸਥਾਨ ਦਾ ਪਲੇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨੌਨ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਰਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਪੋਜਿਟ ਆਫ ਸਟਰੋਂਗ ਇਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਹਫਤਾ ਸਟਰੋਂਗ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪੋਜਿਟ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਵੀਕ ਹੁੰਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ। ਬੀ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। चलो जी आप आगे हिंदी पढ़ रहे हैं तो प्रश्न आंसर देख रहे हैं। विषय हिंदी। एक दिन दीपा अपनी सहेली के साथ नदी के किनारे कपड़े धो रही थी। वहाँ से थोड़ी दूरी पर रवि और हरीश नदी में नहा रहे थे। नहाते नहाते रवि नदी में डूबने लगा और हरीश उसे डूबने से बचाने की कोशिश करने लगा। हरीश चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ। दीपा और उसकी सहेली ने हरीश के चिल्लाने की आवाज़ें सुनी
दीपा जैसे ही उसे बचाने के लिए नदी में कूदने लगी, उसकी सहेली ने नदी में उसे कूदने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि मगरमच्छ रवि और हरीश की तरफ बढ़ रहा था। किंतु दीपा ने अपनी सहेली की एक न मानी। दीपा ने कहा, मैं इन्हें मगरमच्छ से जरूर बचाऊंगी। तुम गांव जाकर इनके घर खबर कर दो। यह कहकर दीपा ने नदी में छलांग लगा दी। उसने हिम्मत ना छोड़ी और तेजी से तैरते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगी। उधर मगरमच्छ भी शिकार को देखकर बहुत खुश था। इतने में दीपा रवि और हरीश के पास पहुंच गई। उसने हरीश की हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, जल्दी तैरकर किनारे पर जाओ। दीपा ने रवि को पकड़ा और बड़ी बहादुरी से उसे किनारे पर ले आई। इस तरह दीपा ने दोनों की जान बचा ली। हाँ जी बच्चों, देखो दीपा कितनी ताकतवर और साहसी लड़की थी। प्रश्न पहला, हरीश और रवि नदी पर क्या करने गए थे बच्चों? खेलने, डूबने, नहाने। हाँ जी, वो नहाने गए थे। तीसरा उत्तर बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न दूसरा, मगरमच्छ भी डैश को देखकर बहुत खुश था बच्चों, शिकार को देखकर, क्योंकि उसको लगा था कि वे रवि और क्या भी उसके दोस्त हरीश को खा जाएगा। ठीक है, तो शिकार आंसर सही है, चौथा उत्तर। प्रश्न तीसरा, बहादुरी शब्द का समानार्थक शब्द क्या है? डरपोक। हाँ जी बच्चों, जेकर आपको आएगा ना विरोधी शब्द तो विलोम शब्द तो डरपोक सही है, परंतु समानार्थक होते हैं जिनका अर्थ सेम हो। हिम्मत, समान अर्थ का बहादुरी का बच्चों हिम्मत। ठीक है, आगे देखो तीसरा प्रश्न। चौथा, नीचे दिए गए वाक्य किसने किससे कहा? तुम गांव जाकर इनके घर खबर कर दो। रवि ने हरीश को, दीपा ने अपनी सहेली से। हाँ जी बच्चों, दीपा ने अपनी सहेली से कहा कि तुम गांव जाकर इनके घर खबर कर दो। दूसरा उत्तर बिल्कुल सही उत्तर है। पांचवा प्रश्न देखो, दीपा की सहेली क्यों डर रही थी? रवि डूब रहा था, दीपा नदी में कूदने लगी थी, हरीश चला रहा था, चौथा नदी में मगरमच्छ था। हाँ जी बच्चों, दीपा की सहेली इसलिए डर रही थी क्योंकि वो देख रही थी कि मगरमच्छ हरीश और रवि की ओर बढ़ रहा है, इसलिए उसे था कि दीपा को भी खा जाएगा। हाँ जी, चौथा उत्तर बिल्कुल सही है, नदी में मगरमच्छ था। हाँ जी, चलो पढ़ते हैं आगे विषय वातावरण। पहला प्रश्न बच्चों, गुलाब ਦਾ ਪੌਦਾ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਗਦਾ ਹੈ, ਗੰਨਾ ਗੰਨੇ ਦੀ ਪੋਰੀ ਨਾਲ ਉਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੱਥਰ ਚੱਟ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਕੀ ਆਵੇਗਾ? ਪੱਥਰ ਚੜਦਾ ਬੀਜ, ਪੱਥਰ ਚੜਦਾ ਤਣਾ, ਪੱਥਰ ਚੜਦੀ ਕਲਮ, ਪੱਥਰ ਚੜਦਾ ਪੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਚੱਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਪੱਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਤੇ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਪੌਦੇ ਉਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। हाँ जी बच्चों, चौथा उत्तर बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न दूसरा, राजू दुੱਧ ਵੇਚਦਾ ਹੈ, ਹਰਮਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋਨੂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੀਰੂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹੜਾ ਕਥਨ ਗਲਤ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? ਰਾਜੂ ਦੁੱਧੀ ਹੈ, हाँ ठीक है, क्योंकि ਦੁੱਧ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਸੋਨੂ ਦਰਜੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਨੂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੀਰੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਬੱਚੋ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀਰੂ ਮਿਸਤਰੀ ਹੈ। ਹਰਮਨ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਮਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੀਸਰਾ ਉੱਤਰ ਗਲਤ ਹੈ, ਵੀਰੂ ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੀਸਰਾ, ਅਮਨ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੀਪੂ ਪੀਜ਼ਾ 버ਗਰ ਅਤੇ ਨਿਊਡਲ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੀਪੂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬੱਚੋ, ਗਲਤ ਹੈ। ਅਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਨਰੋਈ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਅਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਅਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਧੀਆ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁੱਸਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਬੱਚੋ, ਦੂਸਰਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਸਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਹਾਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੈਟਰੀ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ
ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਤੇ ਖਿਡੌਣੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬੱਚਿਓ, ਕਿਸ ਦੇ? ਸਟੀਲ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਬੜ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਓ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਹੀ ਭਾਂਡੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੀਸਰਾ ਉੱਤਰ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ। ਓਕੇ ਬਾਏ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।